मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंग रे पुनर्बार मु स्वागत करुअछि। प्रिय प्रभु लोक मैंने स्वर्गर परमेश्वर सबु समय ताहांको वाक्य द्वारा आम्भमानक कथा होउछंती। नुआ नुआ प्रसंग माध्यम आम्भमानक से उत्साहित करुअछंती। ताहांकर गौरवमय आगमन निमंते प्रस्तुत करुअछंती। सेतिपाई ताहांको नामर प्रशंसा हो। आज आम वाक्यरू आउ गोटे प्रसंग रे अल्प समय ध्यान करबा पाई छिबा। आज आम जो प्रसंग रे प्रभुको वाक्य ध्यान करबा सेही प्रसंगटी एही परि अटे। पालकंकु आदर करुथिबा विश्वासीर चिन्ह कौन अटे। आजिर प्रसंग हैला पालकंकु आदर बा प्रेम करुथिबा विश्वासी भाई भौणी मानकर चिन्ह कौन अटे। यही प्रसंग रे वाक्यरू आम अल्प समय कथबार्ता हेबा। मु आपण मानक निकट रे वाक्यरू किछि कथा कही आपण मानकु उत्साहित करबा सहित किछि परामर्श देबा पई चाहे जे वास्तव रे आमे प्रभुकर दास मानकु प्रेम करूछु बोली आमे तांकु सम्मान देउछु, तांकु आदर करूछु। एहार चिन्ह कौन अटे आउ एही संबंध रे प्रभुकर वाक्य आम्भ मानकु कौन कहे, कौन शिक्षा दिए। प्रिय प्रभु लोक मैंने आसतु वाक्यर गोटे पद पढ़ी आम आग को बढ़ा। मो सहित आपण मैंने प्रथम तिमोथी 5 अध्याय को आसबे। प्रथम तिमोथी 5 अध्याय 17 पद मु आम समस्त निमंते पढ़ाई चाहे। यह स्थान में प्रकार लिखा जाए, जो प्राचीन माने उत्तम रूपे तत्वावधान करती, विशेषतः जो माने वाक्य प्रचार और शिक्षादान रे परिश्रम करती, से माने 2 गुण समादर पाइबार योग्य बोली गणित हेउंतु। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। वाक्य आम समस्त को यही शिक्षा दिए आउ एथि निमंते आमको उत्साहित करे जे आम्भे माने जेपरी प्रभुଙ୍କର दास मानकु आमे कौन करिबा, समादार करिबा, आमे तांकु रेस्पेक्ट करिबा, तांकु आमे प्रेम करिबा। एहा वाक्यर परामर्श अटे, यह प्रभुଙ୍କର परामर्श अटे जे जो प्राचीन माने उत्तम रूपे आम्भ मानकर तत्वावधान करते, समस्त दास माने 2 गुण समादर पाइबार योग्य नुहंती। यह वाक्य आमान को कहे, जो दास माने जो प्रभुଙ୍କର मनोनीत अभिषिक्त प्रभुଙ୍କର दास माने जो प्राचीन माने उत्तम रूपे तत्वावधान करती, वाक्य प्रचार शिक्षा देबारे आउ मंडलीर आम विश्वासी भाई भणी मानकर जत्न नेबारे जो माने परिश्रम करती, से मानकु वाक्य कहे जे आमे विश्वासी भाव रे आमर पालक हिसाब रे प्रभुको वाक्य अनुसार आमे तांकु कौन करिबा, समादर करिबा, आमे तांकु रेस्पेक्ट देबा, आमे तांकु प्रेम करिबा। एहा वाक्य आमानकु कहे। किंतु आजिर प्रसंग हैला जे आमे प्रभुको दासंकु आमे समादर करूछु, आमे तांकु सम्मान देउछु, आमे तांकु प्रेम करूछु बोली तार चिन्ह कौन, चिन्ह कौन। प्रिय भाई भौणी माने आमे प्रभुଙ୍କର दास मानकु जेते बेले आमे कोनोसी स्थान रे आमे देखु, आमे तांकु हाथ जोड़ी नमस्कार करू, आमे तांकु समादर करू, कौन तांकु आमे प्रेम करूछु बोली चिन्ह एहा अटे। आमे तांकु पादरे प्रणाम करिबा, ताहांको जन्मदिन रे आमे गिफ्ट देबा, एहा कौन आमे तांकु आदर करूछु बोली, तांकु प्रेम करूछु बोली ताहार चिन्ह कौन एहा अटे। प्रिय प्रभुको लोक माने वाक्य कौन कहे। आज मु वाक्यरू किछि कथा आपण मानकु कहिबा पई चाहे जे प्रभुଙ୍କର दास मानकु आमे प्रेम करूछु, तांकु समादर करूछु बोली तार चिन्ह कौन। आपण माने मो सहित जहन लिखित सुसमाचार 14 अध्याय को आसीबे। जहन लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 15 पदरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए प्रकार कहंती, जदि तुम्भे माने मते प्रेम कर ताहा हेले मोहर आज्ञा सबु पालन करिवो। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। जड़े विश्वासी भाई भौणी प्रभुଙ୍କର दास मानकु प्रेम करुचंती, ताहार चिन्ह हैला प्रभुଙ୍କର दासंकु केवल नमस्कार करिवे ताहा नुहे, तांको जन्मदिन रे गिफ्ट देबे, तांकु घरे डाकी आतिथ्य सत्कार करिवे। केवल एतिकी नुहे, से माने सेही दासंकर कथा को मानिबे, ताहांकर वशीभूत हेबे। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने जो माने मते सुनुचंती, मु आपन कहिबा पई चाहे, आपण आपनको पालकंकु सकाळे उठिले
ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଳକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିବେ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଏ, ସଭା ସମିତିରେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ, ସହଭାଗିତାରେ ଅଂଶୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ବାହାଘର ଯାଆନ୍ତି, ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ହାଟ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଳକ ଯେତେବେଳେ ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଅନ୍ତି, ସେହିସବୁ ବିଜ୍ଞାପନରେ ସେମାନେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ତାହାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯେ ଗୀତ ଗାଇବା ନୁହେଁ, ଆରାଧନା କରିବା ନୁହେଁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ନୁହେଁ, ତାହାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ତାହାର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଯେ ପାଳକଙ୍କୁ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ଆମର ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା 11ଟାରେ ରହିଛି କିମ୍ବା 10ଟାରେ ରହିଛି, ସେହି ସମୟ ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଉପାସନା ଘରକୁ ଆସିବା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିବାଟା। ବାକ୍ୟ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣ କେତେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଘରେ ଡାକି କେତେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଳକ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ବିଷୟ କରିବା କଥା, କେଉଁ ବିଷୟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି କଥା ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି କି, ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି କି, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ସାଧୁ ପିତର ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ସେହିପରି ହେ ଯୁବକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଏହି ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯେ ପିତର, ସେ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହୁଅ? ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମାନ, ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ, ଆଉ ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କର, ବଂଶ। ଏହା ବାକ୍ୟ କହେ। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଶୀଭୂତ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ଆଜିକାଲି ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି ହେଉଛ, ପୁଅ ତୁମେ ଏମିତି କର ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିବେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯାହା ବି କରିପାରିବି। ମୋର ବାପାଙ୍କ ପଇସାରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି, ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବି। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ଅବାଟକୁ ଯାଇଛି। ସେମାନେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ କେଉଁଠି ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ କିମ୍ବା ସଭା ସମିତିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୱାର୍ସିପ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଳକଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେହି ପାଳକ ଆଉ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ପାଳକଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ତା'ର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିହ୍ନ ହେଲା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଗୋଟେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାଧୁ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ସାଧୁ ଜହନ ସେ ନିଜର ମନର ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେହି ମହିଳା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। 2 ଜହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ଦାସ, ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଗୁଣ, ଯେ କେଉଁଠି ବିଶେଷ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ।
ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁ ଚାକିରି କଲେ ଯେଉଁ ଦଶମାଂଶ ମୋତେ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି, ସେଇ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ଼, କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେହିସବୁ ବିଷୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଳକର ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ପାଳକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, ପାଳକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳକଙ୍କର ସେହି ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ପାଳକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ପାଳକଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ? ତାହାଙ୍କର ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।